सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलप्रीत कौर। केंद्र सरकार ते किसान जथेबंदियों के विचाले खिचोतान जारी है। 9 गेड़ की मीटिंग हो चुकी है तो हर बार बेसिट्टा होकर जिहड़ी मीटिंग है वो बाहर निकलते हैं किसान। सरकार कहती है कि किसानों की भलाई के लिए खेती कानून ने और किसान कहते हैं कि ये साडी मौत के वारंट ने। बहुत हाल दुहाई जी इस मसले को लैके मची हुई है। दिल्ली के जोड़े बॉर्डरस ने उसके उत्ते भारी गिनती दे विच पंजाब दा हजूम है जोड़ा कल्ले पंजाब तो ही नहीं होर भी जोड़े सूबियां दे किसान ने वो अंदोलन का रुख अख्तियार करके बैठे ने और ये चाहते हैं कि सरकार उन्होंने मंग मने। इस पूरे अंदोलन दे विच हरजीत गरेवाल अहम स्थान रखते हैं जिन्होंने लोगों के गुस्से का भी सामना करना पै रहा है। उन्होंने नाल असीं गलबात करन दी अज पहुंचे हाँ। हरजीत जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। शुरुआत मैं करना चाहूँगी कि 9 गेड़ की मीटिंग हो चुकी है। अजिहे दे विच 121 किसानों की जिहड़ी मौत है वो हुण दी खबर सामने आई है भी ठंड बहुत ज़बरदस्त पै रही है और 121 जिहड़े किसान ने वो इस दुनिया नूं अलविदा कह गए इस अंदोलन के दौरान। तो हुण होर किन्नियां क जानां जिहड़ियां ने इस अंदोलन कारण जाणगियां। मैं ये कहना चाहुंदी हाँ कि कित्थे हुण सरकार नूं लगता है कि किसानों की सुननी चाहिए है। गल यह है कि जिहड़े किसान दुनिया नूं अलविदा कह गए इस वजह करके मोदी जी ने और सरकार ने भारत सरकार ने कानून बड़े अच्छे बनाए सी और किसानों के हित च बनाए सी क्योंकि कोई भी सरकार होवे वो किसान विरोधी हो के इस मुल्क के अंदर काम नहीं कर सकती। उसका कारण है कि साडी इकोनमी एग्रेरियन बेस्ड है और किसान की जेब च पैसा होएगा, खेत मजदूर की जेब च पैसा होएगा और सब तो बड़ा जिहड़ा कंज्यूमर आ वही है। तो दुकानदार की दुकान चलेगी तो ही फैक्ट्री वाले का माल बनेगा, कारखानेदार का। ये सारी व्यवस्था नूं असीं समझते हैं कि ये साइकिल जो चलाना समाज के अंदर देश का तो ये तद चलेगा नहीं तो रिसैशन आ जाएगा और वो बड़ा भयंकर हुंदा। तो इसे करके जिहड़े किसान जो सड़कों पर आके बैठ गए कानून अच्छे बनाए सी ते इन्हां लीडरां दी वजह करके नहीं उन्हां किसानां दे जिहड़े बच्चे महिलावां बजुर्ग उत्थे आके बैठ गए और उन्होंने समझाउण च कामयाब हो गए। चाहे वो गलत समझाया कि तुहाडीआं ज़मीनां खोईआं जाणगीआं ते उन्होंने जदों उत्थे आके सर गलत समझाउण दी तुसीं गल कर रहे हो। 9 गेड़ की मीटिंग हुई है, सरकार क्यों असफल होंदी है? बहुत सारे भाजपा के आगू भी इस विरोध दे विच इस्तीफा दे गए ने, उन्हां नूं समझाउणा औखा क्यों हुंदा है? नहीं उन्हां नूं समझाउणा औखा नहीं है। तुसीं गल नूं मेरी नूं पूरी समझ लो फिर मेरे नूं सवाल करो कि वो जिहड़े किसान ने उन्हां नूं जदों ये समझाता कि बई तुहाडीआं ज़मीनां खो के सरकार ने जां मोदी जी का नाम लेता कि ये अडानी और अंबानी नूं दे देणीआं ने जां सरमाएदारां नूं दे देणीआं ने। तो मैं खुद किसान हाँ, मेरी भी ज़मीन आ, खेती है। तो मैनू जदों किसी ने इदां ही कह दिता कि यदि गरेवाल की ज़मीन पर कब्जा कर लाँगे और ये प्लाट कट देंगे, ये किसानों चों ही ऐसे एंटी सोशल एलीमेंट ने वो तो उत्थे गुरुद्वारा साहब भी बनावांगे। तो मैं कहा कि मैं भी जट हाँ, आ जाओ देख लाँगे। जो मैनू इन्ना गुस्सा आ सकता तो मैं कानून नूं मनण वाला आदमी है, कानून नूं अपने हत्थ च नहीं दिंदा तो सामने वाले नूं क्यों नहीं आएगा। इस करके वो जिहड़े किसान ने उन्होंने वो गुस्सा तो उन्हां दी वो जिहड़ी ग्रीवेंस आ उस नूं दूर करन दे लई उन्होंने सरकार ने की किया कि बई उन्होंने कहा सानू जी कोर्ट जाण दा अधिकार दे दिओ। सरकार ने कहा कोर्ट जाण दा अधिकार भी देता तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना लो। होर सारे खदशे दूर किए पर उस दे बावजूद भी जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां दी समस्या ये हुई कि उहदे च अलग अलग विचारधारा दे लोग आ। किसान जिहड़ा वो सही किसान जाके बैठा होया सड़कों पर वो किसान आ, जैनुन आ ते मगर जिहड़े लोग और गरीब भी है वो क्योंकि कर्जे च दबिया होया किसान तो गरीब आपे ही हो गया। जिहड़े किसान लीडर ने उन्हां दी अलग अलग विचारधारावां ने उस वजह करके फैसला नहीं हो रहा। नहीं तो हुण तक ये सारा उन्हां दी समस्या जिहड़ी सी हल कर ली वो जित्ते अड़ गए, अड़ी कर ली कि बई ये कानून रद्द करो। तो मैं समझदा कि कानून रद्द करने वाली अड़ी अगर छड्ड देण तो बाकी सारा कुछ ही होया होया तो ये अंदोलन खत्म हो जाए, लोग अपने घरां नूं जाण। तो जिद्दण अमित शाह जी ने मीटिंग की उन्होंने किसानों को कहा कि बई हुण तुहाडीआं सारियां गल्लां असीं मंन लईआं
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਠੰਡ 'ਚ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਡੇਲੀ 1-2 ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਣਵਾ ਦਿਓਗੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 12-13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਮੈਂ, ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੁਸਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ BJP 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ, ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ RSS ਔਰ BJP 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਧੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ BJP ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝੁਕ ਜੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਜੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। 2-4-10 ਲੋਕ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, 2000 ਰੁਪਏ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ
इस डिपार्टमेंट का पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट मैं हैड किया खुद 5 साल बादल साहब की सरकार इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का मैं चेयरमैन है। तो मैनू पता है जे इसका सही इस्तेमाल हो जाए तो वह सही है, तो जे इसका गलत इस्तेमाल करिए तो वह एक तरह नाल विनाश भी करता। मैनू जो यदा अनुभव है इनू सही इस्तेमाल होना चाहिए ਇਹਦਾ सोशल मीडिया का भी इन्ना नहीं होना चाहिए कि किसी ने हुण कल मैं सुन रहा सी एक टीवी ते वो कह रहे गरेवाल इत्थे MC का चुनाव लड़िया सी आपदे पिंड, इनू 7 वोटां पईयां सी। मैं कदे जिंदगी च MC का चुनाव नहीं लड़िया, कदे मैनू 7 वोटां नहीं मिलियां ते कदे पिंड तो मैं कोई चुनाव नहीं लड़िया। मैं अपने कॉलेज का जरूर प्रधान रहा स्टूडेंट यूनियन का। उस तो बाद मैं कोऑपरेटिव आ जिथे तुसीं बैठे हो ये भी चलाना, वाइस चेयरमैन हाँ, इलैक्टेड हाँ, कोई इदा नहीं है। 1800 करोड़ की कोऑपरेटिव है। तो इस तरह बाकी भी मैं जिन्ने होर काम करदा पार्टी के अंदर भी, तो एक बार लोक सभा का चुनाव लड़े सिमरनजीत मान के सामने, और एक बार मैं विधान सभा का चुनाव लड़िया तो राजपुरे तो वो भी मैं उत्थों नहीं लड़िया। हुण दोबारा फिर मैं इत्थों ही लड़ना। तो मैनू नहीं समझ आती कि इन्ना झूठ और इन्ना ये सब दिखाते जो TV चैनल ने ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ TV ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਸ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ TV ਚੈਨਲ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, लोकतंत्र ट्रैडिशनस से बेस करता, परंपरावां ते आधारित हुंदा। असी अच्छियां परंपरा पावांगे तो हेल्दी लोकतंत्र होएगा, तो असी गलत परंपरावां पावांगे तो लोकतंत्र दे विच जिस तरह तुसीं देख रहे हो ये बुराइयां भी आ जांदियां ने। इस करके मेरा तो यही अपील आ सारिआं नूं, चैनल्स नूं भी, क्योंकि मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक डेमोक्रेसी का पिलर है, और लीडर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होंदी है जिहड़े समाज जिन्हां तो प्रेरणा लैंदा वो भी गलत परंपरा ना पाउण। असी बिना गलबात तो जे हुण फर्ज किया मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने गलती कर ली तो मैं कहूँगा ये बंदा ठीक है, जे दूजे वाले ने कर ली ये बहुत गलत है, ये भी गलत परंपरा हैगी। जिस तरह हुण मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे रहा अज, तो तुसीं मतलब एप्रीशिएट भी करोगे, शायद एग्री भी करोगे। जिस तरह हुण लोगों के घरों से धरने लग रहे हैं BJP वालों के, उन्होंने किते मूवमेंट नहीं, फ्री मूवमेंट नहीं करन दी जा रही, मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, उन्होंने जाके कहा जा रहा है कि तुहाडी जिहड़ी इंडस्ट्री है ये असीं बंद करन लगे, नहीं तो BJP तो रिजाइन करो। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, कानून तोड़ रहे लोग। तो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वो करते हैं तो उस वेले वो जिहड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने जिहड़े साडी निंदा करते होंदे आ कि आ मुकदमा क्यों दर्ज हो गया, ये क्यों हो गया, अज वो चुप क्यों ने? उन्होंने 2 विचारधारावां या 2 तरह की सोच क्यों हो गई ह्यूमन राइट्स के लिए, वायलेशनस के लिए? उन्होंने इसकी भी निंदा करनी चाहिए है, वो जोड़े काम होंगे गलत वो भी निंदा करनी चाहिए। ये गलत परंपरावां असीं पा रहे हैं, और समाज ने जोड़े नौजवान ने उन्होंने साडे तो प्रेरणा लेनी है, तो वो प्रेरणा की लैणगे कि ये लोग इन्ने झूठे हुंदे सी, ये लोग इस तरह की डेमोक्रेसी दे के गए हैं, ये लोग इस तरह दी ट्रैडिशनस पा के गए हैं, परंपरावां पा के गए हैं, ये नहीं होनी चाहिए। गरेवाल साहब NIA का भी हुण एक गतिविधि आ गई है किसानी अंदोलन जिसनों केंद्र सरकार नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है। ये मन्निया जा रहा है कि जिन्ने भी इस अंदोलन की सपोर्ट कर रहे लोग ने, भावें वो लोकल मीडिया है, उसके पत्रकार या फिर जोड़े लंगर दियां सेवावां निभा रहे हैं, वो सारे लोग NIA की रडार ते ने, उन्होंने सब नूं नोटिस भेजे गए हैं और केंद्र सरकार के इशारे ते नोटिस जोड़े ने भेजे गए। देखो इस तरह मैनूं हुण पिछे, मैं तो रूलिंग पार्टी का बंदा, इनकम टैक्स का नोटिस आया, मैं रिटर्न भरी, उन्होंने कोई डाउट हो गया, तो मैं अपने CA नूं कहा, मैं यार नोटिस आया तो जाके जवाब दे दिओ, जे कोई पेपर देने वाले मैनूं दस दिओ, मैं बैंक तो स्टेटमेंट ले दूँगा। उन्होंने जाके पेपर दिते, खत्म हो गई गल। हुण खालसा एड आ, बाकियां नूं भी नोटिस आए ने, खालसा एड नूं भी आया, उन्होंने उस वेले डॉकूमेंट भेजते, डिपार्टमेंट नाल संपर्क किया, उन्होंने कहा लो डॉकूमेंट ये करो चैक, तो जे इहदे च कोई कमी पावे सानू होर दसो, फिर दिन्ने आ, ते सहयोग किया, उन्होंने कहा अगे भी सहयोग करांगे, उन्होंने गल ही खत्म हो गई। तो ये NIA नूं जिहड़े नोटिस दिते ने उहदे च किते कोई पेपर च कमी पाई गई
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਮਨ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ 26 ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਆ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਲਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਖਰ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਆਖਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤਾਲੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 150 ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, 2 ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਫੈਸਲਾ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊ। ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV। ਧੰਨਵਾਦ।